श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान कर समस्त भाई बापा मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय जीवनर प्रकृत मार्ग। जीवनर प्रकृत मार्ग संपर्क में आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर श्री अरविंद नगर प्रभंजन भाई प्रभंजन महांती को मु अनुरोध करुच्ची। प्रभंजन भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे अंशग्रहण करुवा तमाम प्रियजन मान को मोर अंतरतम प्रदेश गभीर कृतज्ञता और प्रणिपात। आपण मानकर स्नेह सदिच्छा प्रीति प्रवणता पुनर्बार मते आपणकर निकटवर्ती करिछि। मातृ संतान कमल भाई अभिनव प्रयास पुणी थे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। श्री अरविंद कहती our final goal is to realize that heaven and earth are one। यही लक्ष्य रे पहुंचीबा पई जो मार्गर आवश्यकता अछि आसंतु से विषय आलोचना करिबा। प्रकृत मार्ग कौन? What is true path in our life? Why do you want to find your true path in life? मु कहीं की पृथ्वी को आसी छी, मोर लक्ष्य कौन? चाकरी कली व्यापार कली प्रचुर पैसा भी मिलला तथापि खुशी नहीं कहीं कौटी किसी कमी रहीगला एभर लगुच कि किसी अभाव रहुची कि जदि रहुची ताले एही पथ पई निश्चित भाव हमको एक आह्वान आसी। ए पाथ इज इनवेरिएबल बट चॉइस इज वन। पथ अनेक मात्र निर्वाचन एक। यही निर्वाचित पथटी कौन हो पारे? जदि आम यही पथ विषय आलोचना करने तार गभीरता भितर प्रवेश करवा ता पूर्वर ता तटदेश आज सांप्रतिक परिस्थिति रे पृथ्वी जो घड़ीसंधि मुहूर्त गति करुछि। आमे काली किछि मातृप्रेमी अपा और भाई संगे कथा होतलु। भाई कोरोना पर पुणी चाइनार जो ये अवस्था तो एभली अवस्था आम कौन कर आमर कर्तव्य कौन? आमको किसी दिग देखा जाव ना ये विषय टी अधिक आलोचना कले भल हाँ। तो से तटदेश ये विषय जहाँ कहते श्रीमा श्री अरविंद जे एभली जो घड़ीसंधि मुहूर्त मान कहीं आसूची जदि ए विषय आमर टिके नॉलेज हो ना ये भय दूरे आमको मार्ग मिल जाव। तो से संपर्क से कौन कहते ये पृथ्वी पृष्ठ घड़ीसंधि मुहूर्त मान कहीं आसती तार रिजन आमको जाना दरकार। तार गोटे रिजन है मनुष्य बाध्य हम ता मध्य निहित थिबा क्षुद्र व्यक्तिगत अहं गुड़ी को जय करने लगी। आम भर क्षुद्र क्षुद्र अहंग अच्छी जय करने लगी बाध्य कर जदि ये घड़ीसंधि मुहूर्त आसंता ना ताहले आम अहंग उपर जय कर पारंतु ना। पुणी साहाय्य आलोक एकांत भाव भगवान को निकट में टोलिबा बा तांको दिगरे टोलिबा एथिपाई मुहूर्त सब आसे। जदि एमती आघात आमको आसो ना ताहले आम कदापि भगवान काड़ू ढलिबा ना। मनुष्यर ज्ञान होउछि अज्ञान। केवल भगवान एक कथा जानती किंतु मनुष्य जाने ना। प्रत्येक व्यक्तिर अहंग अच्छी एवं यही अहंग गुड़िक परस्पर प्रति बेमल। जड़े सेतिकी बेले मुक्त हेब प्रकृत स्वाधीनता पाइब जेतेबेले से अहंग उपर विजय हासिल करिवो। आउ मुक्त हेब सेतिकी बेले जेतेबेले जड़े भगवान होई उठिबो अर्थात भगवान हेबाकु ही पड़िबो आउ किछि पंथा नाही। आउ जीवनर कठिन समय रे प्रत्येक व्यक्तिर अलंघ्य कर्तव्य है भगवान समग्र और निशर्त आत्मदान पूर्वक निज अहंकार उपर विजय हासिल करवा। तापरे जहाँ करवा कथा ताहा भगवान अवश्य करदे। जेतेबेले अहंकार गुड़िक परस्पर प्रति प्रतिमुख हो निज जीवन को जाहिर करुछंती ठीक यही घोर विकट बेलारे मानव को भगवान को निकट शरण पशिजा एकमात्र सुरक्षार मार्ग। तेणु आम भगवान को निकट प्रार्थना करवा हे भगवान आमको आशीर्वाद कर जेपरी आम अज्ञान ज्ञान दिग को आम उन्नीत हो एवं तुमर इच्छा पूर्ण करिबारे आम सचेत और सार्थक सहयोगी हो पारू। ये आज
ଅନଲାଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମସ୍ତ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ ଥଳକୂଳ ପାଉନାହୁଁ, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପାଥ ଇଜ ଇନଏଭରେବଲ, ଚଏସ ଇଜ ୱାନ୍। ପଥ ଅନେକ, ନିର୍ବାଚନ ଏକ। In each one's life, a moment comes when he has to choose between the path and the model. You cannot put one foot here and one foot there. If you try to, you will be torn to pieces. A heart that does not choose is heart that will die. କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ କି ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଏବଂ ମାର୍ଗଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆମର ଗୋଟିଏ ପାଦ ମାର୍ଗରେ ଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ରହିଥିବ। ଏପରି କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେହିପରି ତୁମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଶେଷକୁ ତୁମ ଜୀବନ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ନିର୍ବାଚନ କରି ଜାଣିନଥାଏ, সেই ହୃଦୟକୁ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥଟିକୁ ବାଛି ନେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ। ତ ଏ ଜୀବନରେ ସତତ, ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର, ଅଗ୍ରଗତି ତଥା ପଶ୍ଚାତ ଗତି, ଏ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏମିତି ସହଜରେ ଆମେ ସିଧା ସିଧା କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ। ଆଲୋକ ରହିବ, ଅନ୍ଧକାର ରହିବ, ସତ୍ୟ ରହିବ, ମିଥ୍ୟା ରହିବ, ଅଗ୍ରଗତି ରହିବ, ପଶ୍ଚାତ ଗତି ରହିବ। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆରୋହଣ କରି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ଅଥବା ତଳକୁ ଖସି ଗାତ ଭିତରେ ଆସି ପଡିଯିବା, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେହି ନିର୍ବାଚନଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆମେ ଶିଖର ଦେଶରେ ଦେଖୁଛେ, ଏକ ପାହାଡ ଉପରେ କତିପୟ ଲୋକ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତାପରେ ଆମେ ହତାଶ ହବା ଯେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସୂଚଉଛନ୍ତି ନା, କେହି ତ ଜଣେ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଯଦି ବାଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିପରି? ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିଖର ଦେଶରେ ଯୋଉମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ବି ସେଠି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପଥକୁ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତୁମ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମ ହାତରେ ତୁମ କୁଠାର ଧରି ବାଟ କାଟି କାଟି କଣ୍ଟା ବୁଦା କୋଉଠି ନଦୀ ନାଳ ଡେଇଁବାକୁ ପଡିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦୂରରୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିଜ ପାଖରେ କଥା। ତେଣୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଥଟିକୁ ଜାଣିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପଥଟି ଉପରେ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। When the path is known, it is easy to tread upon it. To follow the path to the end, one must be armed with a very patient endurance. ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଗଟିକୁ ଧରି ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଅବିଚଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ମାବୃତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବନି, ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଥିବ, ଆଉ ସହିବା ଶକ୍ତି ବି ଥିବ। କେବେ କେବେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଚାଲି ଆମେ ପଥକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଫେରି ଆସୁ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଭଳି ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ସେ ଆମକୁ ସେଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଦେବେ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ। ତ on the spiritual path, each step forward is a conquest and the result of a fight. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପକାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏକ ସଂଗ୍ରାମର ପରିଣାମ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ ଅନ୍ତିମରେ ସେ ହିଁ ବିଜୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ବିଜୟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫେଲୁଆର ମଧ୍ୟ ବିଜୟର ଭୂମିକା ଅଛି। ଅନେକ ଫେଲୁଆର ବିଜୟକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନର ଅମୃତ ଆଡକୁ ବାଟ କଢେଇ ନିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତର ଦ୍ୱାର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମରି ମରି ଶେଷରେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ପାଠଚକ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରପତ୍ତି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ
ପିଲା ବେଳୁ ହିଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ନ ହବ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ମରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଶରୀର ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହାୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବା କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦଉଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବି ମୃତ୍ୟୁ କରାୟତ୍ତ କଲା। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କୋଉଠି ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ, ଏ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେ ଅମୃତ ପଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମର ପରିଣାମ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଦି ରୋଡ୍ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଅଲୱେଜ ଲଙ୍ଗ, ସର୍ଟକଟ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଡିଭାଇନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ। କେତେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାର କିଛି ଅହିଂତା ନାହିଁ, କିଏ କହିପାରିବ। ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଗାଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କେବେ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଯାହା ଏମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଅଲୋଡ଼ା ଏ ରାସ୍ତାରେ କହିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ନିଚ ବୋଲି କାହାକୁ ହୀନମନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କଣ ଘଟିବ କେହି କହିପାରିବନି, ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନଲେଜଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଆମେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ କେତେ ଅଜ୍ଞାନର କଥା। ତ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ରହିଥିବା ମାର୍ଗ ତାହା ସର୍ବଦା ଏକ ଦୀର୍ଘ ମାର୍ଗ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାହାରୁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆକର୍ଷଣହୀନ ମନେ ହୁଏ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଏ ପଥରେ ଯାଇ ହବନି। ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ପଥରେ ଦୌଡୁଛି, ଏ ପଥର କିଛି ଶେଷ ନାହିଁ, ମତେ ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ତାଙ୍କୁ ବାଣୀ ଶୁଭୁଛି, ଆଗକୁ ଚାଲ, ତମେ କଣ ପାଇଁ କଥା ଦେଇକି ଏଠି ଯାଇଥିଲ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ସେଠି ଏମିତି ହଉଛ। ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଆଗକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଜାଜଲ୍ୟମାନ ତାଙ୍କର ପଦ, ଏବଂ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଯିବି ବୋଧେ ଏଇମାନେ ଠିକ ରାଇଟ୍ ଲୋକ, ଏମାନେ ହିଁ ମତେ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ପୁଣି କୋଉଠି ଦୂରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଠି ଶେଷ। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ପଥ, କେତେ ଅସୁବିଧା, କେତେ କଣ୍ଟକା, ଯାହା ଏସବୁ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ମହିଷୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଆକର୍ଷଣହୀନ ମନେ ହେବ, ମାତ୍ର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଏହା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସବର କା ଫଳ ମିଠା କହନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା, ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ। ଦୂରର ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେ ନିକଟତର ହବ ଆମ ସାଧନା ଫଳରେ। ଆଉ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗର ଆହରଣ କଥା କହିବା, ଏହା ଫିୟରଲେସ୍, ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍, ଭୟଶୂନ୍ୟ, ସତତ ଏବଂ ଅବ୍ୟାହତ। ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ, ତାହେଲେ କଣ ଦେଖିବା ନା practice follows little by little. What is very important is to maintain very alert the will to live and to be what one knows to be the truth. Then it is impossible to stop and even more to fall back. All depends upon the choice of the force that will allow to make use of you as its instrument. And the choice has to be made at every moment of your life. ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ନିମିତ୍ତ ଯେ ଆମେ ସେ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଏବଂ ନିଜକୁ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା, ସେହି ନିର୍ବାଚନଟି ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ସେହି ନିର୍ବାଚନଟି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ଅଭିପ୍ସା କରି ରଖିଛି, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଛି ନା। ଗୋଟିଏ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ଅଭିସର୍ଗିଛି। ଏହା ସେଇ ଦୁଇ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁଟି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ତୁମକୁ ସେଇଠି ବାଛି ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଯେ ଆମର ମାର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କେବେ କେବେ ଥରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଛକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାସ୍ତା କୋଉଠିକି ଯାଇଛି? ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଯଦି ଜାଣିନା ତାହେଲେ ଯୋଉ ବାଟେ ଗଲେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ ବାଟେ ବି ଯାଇପାର ସେ ବାଟେ ବି ଯାଇପାର। ଯଦି ମାର୍ଗ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ ଆମକୁ କେମିତି ବତେଇବ? ଟ୍ରେନରେ ଚଢିଯିବା, ବସରେ ଚଢିଯିବା, କୋଉଠି ଯିବା ଆମେ ଜାଣିନେ, ତାହେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର କୋଉଠି ଟିକଟ କାଟିବ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସତତ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛେ ଆଉ କୋଉ ମାର୍ଗଟି ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାଟ ବତେଇବି ଯେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାତ୍ର ଏକକ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ନିଜକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗକୁ ଖୋଜି ବାହାରିବାରେ ବା ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନଜର ପକାଇବା, ଲୁକ୍ ୱିଦିନ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ହୃଦୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତେବେ ସେ ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହ୍ୱାଟ ମାଇ ହାର୍ଟ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ମି, ସେ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଲେ ଆମର ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ପୁରା ଦିନ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରାଇବ। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳରେ ଆମେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ବସିବା ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଦେଖିବା ହୃଦୟ ଆମକୁ ଫୁସଫୁସ କରି କଣ କିଛି କହୁଛି ଏବଂ ହୃଦୟ ହିଁ ତାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ। ହୃଦୟ ହିଁ ଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନରୁ ନେଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ରାଣୀ, ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଯେତେବେଳକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଠୁ ଓହରି ଯାଅ, ଏ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଯେ ନା, ମୁଁ ଯଦି 1000 କାଲକୁଲେସନ କରିକି ମନରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାହା ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଯଦି ଅଜ୍ଞତାର ବସ୍ତୁ କିଛି ନ ଜାଣି ଶୁଣି ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ତାହା ପୁରାପୁରି ରାଇଟ୍, ପୁରା ଠିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରି ତା ଭିତରେ ତା ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଲୁକ୍ ୱିଦିନ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କନେକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ୟୁର ଇନର ସେଲ୍ଫ, ୟୁର ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁର ଟ୍ରୁ ପାଥ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଆମେ ଆମର ଓନ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫକୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ, ଓନ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ବଡ ହଉ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇ ଉଠୁ, ସଚେତ ହେଇ ଉଠୁ, ହ୍ୱାଟ ଅଦର୍ସ ପିପୁଲ ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି, ଫଳତଃ ଆମେ ଆମର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ହରେଇ ଥାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉ, ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହଉ। ଫଳତଃ ଆମର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ଆମେ ହରେଇ ଦଉ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଏବିଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଥାଉ, ଯୋଉଟାକୁ ରିଏଲ ଅଗ୍ରଗତି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କଥା ଦେଇକି ଆମେ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲୁ, ପହଁରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଏ ଜଡଭୂମିରେ ସବୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ବଡମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକରେ, ତାଙ୍କ ଗୋଳାରେ ଆମେ ପଡିଯାଉ। ଅସଲ ସତ୍ୟ, ଅସଲ ମାର୍ଗ, ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପଛରେ ଛାଡିଦଉ। କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ସେଟା ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏନି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ସବୁ ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ବତାରେ କରନ୍ତି, ବାଉଁଶ ରାଣୀ ନା କଣ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ସେଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ, କାହିଁକି ସେମାନେ ମିଛ କହିବେନି, ଛଳନା କରିବେନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବଡ ହେଲେ ଚାଲିଯାଏ, ପୁଣି ଆମକୁ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଗୁଣ ନିଅ, ଶିଶୁଟି ହେଇଯାଅ। ଆଉ
ଅଗ୍ରଗତିକର ଏବିଲିଟି ତମ ସେଠି ହରେଇଲୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ରିଅଲ ସେନ୍ସ ଅଫ ଫ୍ରିଡମକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇଲୁ ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପଥକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲୁ ତେଣୁ ରିକନେକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ହୁ वी आर within who we are in our central core in our soul is the only way back to our true path this is the only way ତାହେଲେ ସେଇ true path କୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବା ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ask courageously for what you need and what in your life ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସାହସିକତାର ସହିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ନା ତେବେ ଉତ୍ତର ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ହୃଦୟ କନ୍ଦରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ ଏହା କେବଳ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଦିନେସ୍ ହିଁ ପଚାରି ପାରିବ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ and these are the critical ingredients to finding your true path यही केवल आमर ट्रू पाथ को निर्णय करि परिबो पुणी आउ गोटे पर्याय को जदि आमे जिबा सेथिरे आलोचना करबा accept that there is an inner light within you with power beyond your understanding आम भितरे आम समस्त भितरे एक लाइफ फोर्स अछि एवं आम भितरे से सामर्थ्य अछि जो ब्रिलियंट लाइफ फोर्स को उतारी आनी आमे जगतर कल्याण उपयोग करि परिबो जगतर कल्याण करि परिबो एज ए लीडर दिस इज ट्रू गिफ्ट फॉर अस यह को विज्ञतार सहित सदुपयोग करी यार ग्रेटेस्ट पोटेंशियल को प्रयोग करी जगतर तथा जो माने आम सहित एही सनलिट पाथ सूर्य स्नात पथरे पथिक अटंती सेमानकर मंगल निमित्त कार्य करि परिबा आमे गत थर आलोचना करिथिलु ट्रू लीडर उपरे सेथिपई कमल भाई जेतेबेले सुयोगटी देले मु तांको कहिली जने पथ प्रदर्शक हबो जदि पथ जणा नथिबो से को पथ को देखेबो तेणु आपण मान तो से दिन आलोचना रे समस्त जने जने लीडर ही जाइछंती समस्त को पथ प्रदर्शन करिवे पाठचक्र को अग्रगति करि नवार आगे नेबे ते पथ तो जणा दरकार ना सेथिपई आजिर विषयता सहित लिंक रखी पथ प्रदर्शक परे पुनी पथ दर्शन कथा को प्रकृत पथ से विषय में आलोचना करबा को इच्छा प्रकाश करू तेणु आउ गोटे पर्यायर जदि हम आलोचना करबा कनेक्ट विथ एंड एक्सेप्ट दी ब्यूटी ऑफ योर फिजिकल बॉडी इटा सब बेले आम अनेक समय से नष्ट कर दी था आमर साधारण शारीरिक त्रुटि आमर अपूर्णता ये विषय को नहीं बहु आलोचना करें आम कौन श्रीकृष्ण भी यशोदा पाखे कहते राधा कहीं गोरा है मु कहीं कला तेणु मनीष मैंने किए पंगु है कहीं मत एमती कल भगवान पाखर भी जना बोलती जगन्नाथ पाखे कहती से भली मत तू अंध करदे मोर हाथ दुईटे काटिदे ये सब प्रार्थना आम माँ को लाइन ले कह ना आमर आवश्यकता अच्छी से आम कहीं ये सब बेफथु ये भजन कीर्तन सब करवा जो हीनमन्यता भाव करवा मुझे आगू जी से विषय में आम केमती हीनमन्यता निजक करवानी आम आम हेले अमृतर संतान आम भितर सी ही अच्छा आम जदि मोर शरीर धारण करूँ किंतु अमर जो सोल जो ताकू आम धारण करूँ जे आम भितर मरब ना ताकू आम धारण कर एड बड़ कथा भितर आम कहीं निजक असहाय मन करवा एमती आम शरीर उपर एभली चिंता करवा किंतु आम ये सब चिंता करें बहुत समय नष्ट करें विषादग्रस्त एपरी करुवा समय आम आमर ट्रू सेल्फ पाखु कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाऊ आ जो मोस्ट एसेंशियल लाइफ गिफ्ट आम प्राप्त होइथिलु ताहाको अस्वीकार करू जदि आम आमर प्रकृत पथ को आविष्कार करिवार अछि तेबे प्रेमपूर्ण भाव में भगवान आमको देइथिबा आमर शरीर को धरी पथ चली पारिबु आम तो माँ को बही अनेक जगह पढ़ीचु ये शरीर केमती सुरक्षार वाल यही आमको रक्षा करुच्ची जो दिन आम ये शरीर त्याग कर दौना आम जो सूक्ष्म शरीर आम जिते जाऊ ऊपर को आम कहूँ कलबल हवा पड़े केते कष्ट कहे पड़े सेठारे ए शरीर न था आमको प्रोटेक्शन देवाई तेणु आर आवश्यकता बहुत अच्छी से आउ केबे केबे कहार आखि न थाई कि बोधे से केते बड़ काम करि पारुछु कार पाद न थाई कि से केते काम करि पारुछि जने पूरा पूरी पिलाटी दिन अंध थाई कि मध्य से प्रकृति रे केते सुंदर को से उपभोग करि पारुछि तार अंतर्दर्शन रे से सुंदर गीत गाई पारुछि झरणार कुळ कुळ नाद को से सुनि पारुछि से ब्यूटी की केमिति उपभोग करुछि आपण माने जानि परिबे नले संत कवि भीम भई एते सुंदर तांकर रचना सु करि पार न थांते तेणु जदि सेमाने तांको भीतर किछि किछि अपूर्णता थिबा बेले तांको शरीर किछि त्रुटि थिला बेले मधे निजको महान करि पारिछंती
ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ ୟୋର ଫିଜିକାଲ ବଡି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶାରୀରିକ ତ୍ରୁଟି ଉପନତା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନହେଲେ ଡିସକନେକ୍ଟ ହବ, ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ତାଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲେଟ୍ ଗୋ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍। ଏଇଟା ତ ଆମ ଯୋଗରେ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି, ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ହବ ଅତୀତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମର ନିଜର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗତଥର କହୁଥିଲି ନା, କଲୋନୀ ବସି ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ତରକାରୀ ଦିଆ ନିଆ ଚାଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁ, ସେମାନେ ଆମର କଣ୍ଟା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବି ପାରୁନାହୁଁ। ଅନେକ ଦିନରେ ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ସାଲିସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା ହେଇଯାଇଥାଏ, କିଭଳି ବାହାର କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ, ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଢିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ନା କିଏ ଜାଣେ ଯେ ପାଚେରୀ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଅଛି। ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଇଏ ସବୁ ଆମକୁ କଣ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଏ ନା। ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଘରେ ରହୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ଖୁସି। ଯଦି ଭୂଇଁକମ୍ପ ହେଲା ନା, ପଡିଗଲେ ବି ମୋର କିଛି ହବନି। ଯଦି ବଡ ବଡ କୋଠା ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି, ନଭଶ୍ଚମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ତା ଭିତରେ ସେ ସ୍ତୂପ ଭିତରେ ହିଁ ନିଃଶେଷ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୋ ବାବା କାହିଁକି ଯିବେ କଂକ୍ରିଟ ବିଲ୍ଡିଂ କି, କାଳେ ମୋ ଉପରେ ପଡିଯିବ, ଏ ଭୟରେ ସିଏ ସେଇ ତାର ପଲିଥିନ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଲ ମନେ କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ନ୍ୟୁନତା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁ। ଏ ବିଷୟରେ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରିଏଟ ଦି ଫ୍ରିଡମ ଟୁ ମୁଭ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡ ୟୁର ଟ୍ରୁ ପାଥ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମକୁ ଜାବୁଡି ପଛକୁ ଭିଡି ଧରୁଛି ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ତାହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାଡିଦେଲେ ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇଯିବୁନି ତ, ଏସବୁ ଆମ ନିଜର ଜିନିଷ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଷ୍ଟପ୍ lamenting and choose to move forward। କ୍ରନ୍ଦନ କରନା, ବିଳାପ କରନା, ବାହୁନ ନା, ଆଉ ପଛ କଥାକୁ ଝୁର ନା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଯାଉଛି, ଅତୀତକୁ ବାହୁନି। ଆଜି ଆଉ ବାହୁନିବାର ବେଳ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ a time and place to lament but to find and travel your true path। You must consciously choose to begin moving forward। ତେଣୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ପଛ ଚାଲିଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଅତୀତ ଉପରେ ଆମର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ଝୁରିଲେ କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ବଦଳି ଦେଇ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଅପହଞ୍ଚ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଯଦି ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚରଟା ଲୁମିନିୟସ୍ ହବ। ତ ଫ୍ୟୁଚର ନିର୍ଭର କରୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଉପରେ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଆମେ ହାତଛଡା କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପଥକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ସେ ପଥରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯିବା। ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ସେଦିନ ତ କିଏ ଭାଇ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ନା, ମାକୁ ଯଦି ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଣା ହେଇଯିବୁ, ଯଦି ଆଗରେ ଚାଲିବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡରେ ଆମେ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି ସାଇଡରେ ବି ଚାଲିବେ ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, ଯଦି ହାତ ଧରିକି ଚାଲିବେ ସାଇଡରେ ନା, ତାହେଲେ ନା ଝୁଣ୍ଟିବାରୁ ବି ପଡିଯିବୁନି, ପଡୁ ପଡୁ ବି ଉଠି ପାରିବୁ। ଯଦି ପାଣିରେ ସେ ବୁଡିଯିବେ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଡିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ତେବେ ମା ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଗକୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା। ତେଣୁ ପଶ୍ଚାତର ଜିନିଷକୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ସବୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଘଟୁଛି, ଯାହା କିଛି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଫେଥକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦବା, ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କରିବା ଅବଜର୍ଭ, ଡୁ ନଟ୍ ଅବଜର୍ଭ। ଅବଜର୍ଭ ମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, କିନ୍ତୁ ଅଶୋଷଣ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ସୋ ମଚ୍ ଅନସର୍ଟେନିଟି, ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ, ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଭୟ, ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଜୀବନର ସଫଳତା ଆମର ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଅବଶୋଷଣ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଦୁନିଆର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଭୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହତାଶ ଅଛି, ଏସବୁ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପଥଚ୍ୟୁତ ହେବା।
आम प्रकृत में आम निजर से सब न था अन्य मानकर फियर स्ट्रेस आदि को आम ग्रहण कर नहीं था मुझे देखी किसी लोक जिते हस्पिटाल किए किडनी मरीगला छाती धर दौड़ अरे मो किडनीटा कौन खराब है ना कौन मुझे हस्पिटाल को देखा जी तार हार्ट प्रोब्लेम है तार डायबिटीज है ये निजक नहीं पुणी चेक करते भय आसी जाए तेणु भयटा ही बाहर आसे कहीं आम से एक सराउंडिंग बंचुचु से नेगेटिव फोर्स आम मान सब कबल रखुच्छे तेणु से बंचा केड़े कष्टकर चारि दिगरे ही कथा अच्छी तेणु कोरोना भितर आप देखो प्रथम जो गोटे गोटे प्रवेश कला ओडिशा गोटे आसीगला आम केते भयभीत केते जगिलु केते कथा तापर गोटे दीटा दीटा हजार हजार हो गला तापर आम भूलीगलु आउ न्यूज भी देखिलुनि देह सुआ हो गला हाँ गोटे घटुची घटुची ठीक से भाव में आम मानकर यही सब जो बाहर आम सब ग्रहण कर इट इज जस्ट ए रियलिटी ऑफ आवर लाइफ एंड ऑफ द वर्ल्ड लेट गो ऑफ व्हाट्स नॉट ऑन योर पाथ आउ गोटे पर्यायर जब आम आलोचना करवा जहाँ तुम ट्रू पाथ रे चलने प्रतिबंधक साजुची से सब को बेखातिर कर विगत घटना आदौ शोक करना नूतन आशा भरोसा नहीं माँ को सहित चलवा शिख कारण से पथ है माँ गोटे आउ गोटे पर्यायर आलोचना करवा कमिट टू स्टेइंग इन दी प्रेजेंट मोमेंट जोटा टिके आगुरी मुझे कहती वर्तमान रे बंचिवा शिखा से आहरी बहुगणित करवा कहीं यू हैव एब्सोल्युटली नो पावर ओवर द पास्ट द ओनली पावर यू हैव ओवर द फ्यूचर इज टू इफेक्ट इन द प्रेजेंट तो द प्रेजेंट इज where your power exists and where doors open and where your true path unfolds तो सेहिट ही अच्छी ये प्रेजेंट रे सेहिट सबु द्वारा खोली दिया जाइए प्रकृत रास्ता पाई सेठी तुम पाई सब उन्मुक्त कर दिया जाइए एवं सेठी सबु पावर उपस्थित अच्छी ये प्रेजेंट रे तेणु बहुत समय आम प्रेजेंट को नष्ट कर दू तार मूल्य बुझुन तापरे आउ दशम पर्यायर कथा जदि आम चिंता करबा जोटा हम टिके आगुर सूचना दउथली ऑनर योरसेल्फ वी आर ईच बॉर्न फॉर सम हायर पर्पज ऑर्डिनरी पर्पज रे भगवान हमको पठे नहीं प्रत्येक सत्ता प्रत्येक जीवर किछ भूमिका अछि पृथ्वी रो विवर्तन रे सहाय्य करिया पाई तेणु केही अहेतुक नुहंती समस्तक पाखरे किछि ना किछि सामर्थ्य रहिछि एवं ताही भगवान ता भितर देइचंती जे जहा करिवो समस्तंकर भूमिका निभाइबा पड़िवो सेही कथा देखिया गले जदि ताहले आम माने मध्य एई हायर पर्पज पाई पृथ्वी पृष्ठ आसीछु किछि ऑर्डिनरी पाई नै बेकार समय कटै दवा पाई नै इट इज नाउ आवर कॉस्मिक मिशन टू फाइंड इट वर्तमान आमर होजी एही मुहूर्त रे ई होची को कॉस्मिक मिशन ये निर्णय करिबारे यह सत्य जे आमे एको अनिश्चितता भितर ये जो पीरियड एक मुहूर्त रे बास करुछु यही समय मध्य आमे किछि कार्य करि पारि एवं करुछु मध्य आमे केते अजानतर भी किछु करुछु किछि केते जानतर भी करुछु सेथिरे किछि इंपोर्टेंट एवं किछि अनइम्पोर्टेंट एवं जेउडी को इंपोर्टेंट ताहा हम जीवन को अर्थपूर्ण एवं आनंदपूर्ण करि गढि तळे आउ तेणु निजको न्यून मन न करी महान अनुभव मध्य को उतारी आनिया को पड़िबो चिंतारे और वाक्य सत्य को अवधारण करूँ जेहेतु आमे आम मध्य ब्रिलियंट लाइट एंड पावर को बहन कर चलीचु ये सब आम भितर थिया परे आम हताश कहीं आम आगू न जीव से आम जितेबले यही पथरे अग्रगति कलु बा एथिरे आशायी हेलु माँ को धारे काम कलु पाठचक्र योगदान कलु एवं पाठचक्र जदि बा एमती फिजिकाली गोटे जगह एकत्रित न हो पारुचु ये जो अभिनव प्रयास चली ये ऑनलाइन माध्यम एथिरे ना आमर समय नष्ट हो ना घरे जेकोसी परिस्थिति बसी आम शुणी पारुछु आलोचना करि पारुछु एवं अधिक अधिक जानिबारे आगुरी जतकी आम पाठचर योगदान करूँ ताठू अधिक सबुदिन कोठी ना कोठी चली प्रति मुहूर्त में चली केवल यही ग्रुप रे नुहे अनेक ग्रुप रे आह्वान आसूची तो एक भल लक्षण कोरोना आपन को एक कथा शिखईदेला कोरोना करी जे आम कुआडे न जाई आ जो माने शरीर अक्षम थिले जो माने कोटे आम सावित्री क्लास को लिफ्ट नहीं बोली चढ़ी पार नथिले से माने घरे बसिक सावित्री क्लास को अटेंड कर पारछन से बेले अधिक अधिक ये प्रयास जारी रहिबो तेणु लास्ट रे मु कहिबी दी परफेक्ट पाथ फॉर ईच वन
the path which leads faster to the divine. प्रकृत दश शून्य पथटी हेउची जेउ पथटी जहा लागि अधिक सत्तर भावरे परम दिव्य सत्तांक आड़कू परिचालित करि नै जाय। तेणु हम आशा करिबा मांक निकटरे प्रेयर करिबा एही भली एक प्रकृत एवं दश शून्य पथटी हमकु सी तार मार्ग देखै दियंतु आउ से पथरे अधिक सत्तर भावरे चलिया पई हम भितरे मध्य से भली शक्ति और सामर्थ्य दियंतु आमे मध्य तांको निकटरे पूरा संपूर्ण शिशु सुलभ गुण नै निजको संपूर्ण भावरे सर्वत्व भावरे देहर एभली एक अंश रहिबो नै एभली एक न्यून सत्ता मध्य रहिबो नै जहा तांको निकटरे कुंठाग्रस्त हब समर्पिबा पई यदि समस्त सत्ता समस्त बिंदु प्रत्येक कोण अनुकोण सबुथिरे जदि मांकर नाम लेखा हेतिबो यदि प्रत्येक अंश भगवान को निकट निवेदित हेतिबो ताहले ये पथ रे चलिबा मध्य कष्टकर हबो नाही सी स्वयं ये पथ तांकर एवं सी हमकु धीरे 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 सेते अग्र करिसे आगु को आमे जिबा एवं हमर से महान लक्ष्य रे पहुंचीबा से लक्ष्य बेसी दूर नहीं जेमति हम भितरे ट्रू लीडर अछि से मध्य पथ देखौची एवं लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबो एवं जेउ थारु आसमे आसीथिलु सेही भली अमृतमय जगह रे पुणी आउ थरे आमे फेरी जिबु सेथि पई ये मार्गदर्शन बा ये प्रकृत पथर आवश्यकता रही। तेरे आपण मानक सहित एतिकी समय कटे मु बहुत आनंदित बहु व्यस्त बहुल जीवन भितरे मु चाहिथिली आ टिके छुट्टी दिन आलोचना करिथांती किंतु हठात जेतले मां कथा भाई कहिले काली जे आपण काली कहिबा को पड़ियो मु प्रस्तुत नथिले मध्ये मु ना एवॉइड करबानी आगे मां को काम जे मुहूर्त जे भली भारे हो सिटी करिया तो बहुत भलो कथा वंदे मातरम रही प्रवासिनी अपा आपण गोटे मातृसंगीत गान करंतु। असमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई तुनि तुनि कथा तुम अंतरे दिय कही हृदयर देवी होई तुनि तुनि कथा तुम मो अंतरे दिय कही तुम श्री चरण तले नेइछि मा शरण पद जुगल कुमागो करिछि मा बरण ए जीवन तुम प्रेम श्रोते मजाऊ गो बही आसमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई तुनि तुनि कथा तुम मो अंतरे दिय कही सुख दुख जाहा देव सबू तुमारी दान रूपांतर करी दिया ए शरीर मन प्राण हाथ जोड़ी बसीछि मु तुमारी आशीष पाई आसमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई तुनि तुनि कथा तुम मो अंतरे दिय कही आसमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई
ହୃଦୟର ଦେବୀ ହୋଇ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା